सत श्री अकाल दोस्तों, वैलकम टू माई चैनल ऑल इन वन विद रुपिंदर। जिमें कि तुसीं जानते हो कि आपां डिस्कस कर रहे सीगे टाइप्स ऑफ कॉन्टीन्यूअस सीरीज़, जिहदे विच आपां एक्सक्लूसिव सीरीज़ ते इनकलूसिव सीरीज़ का टॉपिक है जिहड़ा वो डिस्कस कर चुके सीगे। सो अज आपां अज दी वीडियो दे विच ये दो टॉपिक मोर दैन एंड लैस दैन सीरीज़, जिन्हों असीं कमुलेटिव फ्रीकुएंसी सीरीज़ भी कहने आ, एंड ओपन एंडेड सीरीज़ ते अनईक्वल क्लास इंटरवल सीरीज़ का जिहड़ा टॉपिक है वो आपां इहदे विच कवर करांगे। सो स्टार्ट करते हैं। सब तो पहला मोर दैन सीरीज़। मोर दैन सीरीज़ जिन्हां दे विच आम तौर ते इंग्लिश दे विच जिवें अपने कोल पंजाबी दे विच इहदे विच लिखिया हुंदा है तो ज़्यादा, कुछ इस तरीके नाल लिखिया हुंदा है। सो ये की होंदा है कि सानू प्रॉपर क्लास इंटरवल ने जिहड़े वो नहीं दिते हुंदे। सीरी है जिहड़ी वो कुछ इस तरह की हुंदी है, मतलब ना तो वो एक्सक्लूसिव हुंदी है ना ही वो इनकलूसिव हुंदी है। असी उस सीरी नू डाटा तो कन्वर्ट करना हुंदा है और कन्वर्ट करके असी उहनूं काहदे विच लैके आउणा हुंदा है, कन्वर्ट करके असी उहनूं एक्सक्लूसिव दे विच लै आउणे हैगे आ। एक्सक्लूसिव सीरी आपां प्रीवियस भी डिस्कस कीता सी, जिहदे विच क्लास इंटरवल की हुंदे है कुछ इस तरह की हुंदी है, जिहदे विच लिमिट्स की रहिंदियां ने ईक्वल रहिंदियां ने। जिथे खत्म हो रहा उत्थे स्टार्ट हो रहा, जिथे खत्म हो रहा उत्थे स्टार्ट हो रहा। ये अपने कोल एक्सक्लूसिव सीरीज़ ने। जदों भी असी क्वेश्चन सॉल्व करना असी हमेशा डाटा नूं इहदे विच कन्वर्ट करते हैं, तो उहदे नाल क्वेश्चन सॉल्व करना है जिहड़ा वो आसान हो जाता है। सो आपां गल कर रहे सीगे मोर दैन सीरीज़ दी। इन्हां नूं असी कमुलेटिव फ्रीकुएंसी सीरीज़ क्यों कहने आ, ये भी आपां डिस्कस करांगे। सो सपोज कि इत्थे मेरे कोल कोई मार्क्स ने और इत्थे मेरे कोल दित्ती हुई आ कमुलेटिव फ्रीकुएंसी। कमुलेटिव का मतलब होंदा किसी चीज़ नूं इकट्ठा कर लेना, ठीक है। इनू असी पंजाबी दे विच संचयी आवर्ती कह दिंने आ, जां कई बार इहदी जगह ते नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जां नंबर ऑफ परसनस भी तुहानूं लिखे मिल सकते हैं। सो असी मार्क्स की गल कर रहे हैं तो इत्थे असी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी लिख सकते हैं। इस तरीके नाल तुहानूं ये दो चीज़ां मिल सकदियां ने। सो स्टेटमेंट किवें दी हुंदी है, जिवें मोर दैन 0, मोर दैन 2, मोर दैन 4, मोर दैन 6 ते मोर दैन 8। ये नाल सानू कमुलेटिव फ्रीकुएंसी दिती हुंदी है, जां जिन्हों असी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने जिहड़े ये भी हो सकते हैं। ये कुछ इस तरह दिती हुई है मैनू 30, 28, 24, 18 एंड 10। सो इस डाटा तो जदों भी असी मीन फाइंड करना है, चाहे असी मीन फाइंड कर रहे हैं जां फरदर जाके जदों असी मीडियन की गल करांगे जां असी मॉड की गल करांगे, तो वैरी फस्ट जो इस टाइप की जो सीरी है इनू कन्वर्ट करके सानू सैट करना पएगा, मतलब इस फॉर्म दे विच सानू इनू लैके आउणा पएगा। सो जदों ये चेंज होएगी, क्लास इंटरवल्स बनणगे, तो ऑबवियस जिहड़ी आ फ्रीकुएंसी है उहदे विच भी चेंज आएगा। सो ये चीज़ असी किवें बनाउणी हैगी है, मतलब इहदे तो असी क्लास इंटरवल किवें बनाउणे है एंड इहदे तो असी फ्रीकुएंसी किवें बनाउणी हैगी है, ठीक है। इस चीज़ नूं आपां डिस्कस करांगे। सो मैं इत्थे नोट कर रही हाँ क्लास इंटरवल्स ते फ्रीकुएंसी। देखो कह रहे हैं मोर दैन 0, मतलब 0 तो ज़्यादा। मोर का मतलब होंदा ज़्यादा ना, ये कुछ इस तरह की सीरी है कि 0 तो ज़्यादा। फिर वो कह रहे हैं मोर दैन 2, 2 तो ज़्यादा। सो तुसीं इत्थे गैप देख लेना है कि देखो ये 0 तो 2, 4, 6, मतलब 2 का गैप आ रहा है। सो जिहड़ा साडा क्लास इंटरवल होएगा वो भी काहदे नाल बनेगा, वो 2 दे गैप नाल ही बनेगा। ये कह रहे हैं मोर दैन 0, मतलब 0 तो ज़्यादा। तो इंटरवल कित्थों स्टार्ट होएगा, 0 तो किसी नंबर तक जाएगा। तो ये कित्थों तक जाएगा, ये 0 तो 2 तक जाएगा, ठीक है। इस तरीके नाल तुसीं इस वैल्यू नूं लैणा है। फिर वो कह रहे हैं मोर दैन 2, 2 तो ज़्यादा। तो मतलब अगला इंटरवल कित्थों स्टार्ट हो रहा है, 2 तो 2 दे डिफरेंस नाल हो रहा, तो मतलब ये 2 तो 4 जाएगा। अगला मोर दैन 4, 4 तो ज़्यादा, तो मतलब ये 4 तो 6 जाएगा। मोर दैन 6, 6 तो ज़्यादा है, तो मतलब ये 6 तो 8 जाएगा।
ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ 6 ਤੋਂ 8 ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੈਪ ਦੇਖ ਕੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ। 2 2 ਦਾ ਗੈਪ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਵਲ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 2 ਦਾ ਹੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। 4 + 2 6 6 + 2 8 ਤਾਂ 2 2 ਦਾ ਗੈਪ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੋਰ ਦੈਨ 8। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, 8 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇੰਟਰਵਲ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਗੈਪ 2 ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 8 'ਚ 2 ਪਲੱਸ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਇੰਟਰਵਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 8 ਤੋਂ 10। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਰ ਦੈਨ 8 ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 8 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ 8 'ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਹ ਇੰਟਰਵਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੋਰ ਦੈਨ 8 ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 8 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਵਲ ਲਓ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਲ ਇੱਥੇ ਬਣੇਗਾ 8 ਤੋਂ 10। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੈਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਗੈਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਗੈਪ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਲ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲਸ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਕਿ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ 30 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੀ 2। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ 28। 28 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 4। ਫਿਰ 24 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੀ 6। 18 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੀ 8। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ 10। 10 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ 10 ਦੇ ਨੀਚੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ 0 ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ 10 ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਸਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਇੰਟਰਵਲ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਥਡ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਟੈਪ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੀਏ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਸ ਦੈਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਰੀਜ਼। ਲੈਸ ਦੈਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਲੈਸ ਦੈਨ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਰਕਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੂਲੇਟਿਵ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, CF ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਲੈਸ ਦੈਨ 10, ਲੈਸ ਦੈਨ 20, ਲੈਸ ਦੈਨ 30, ਲੈਸ ਦੈਨ 40 ਅਤੇ ਲੈਸ ਦੈਨ 50। ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5, 17, 31, 41 ਐਂਡ 49। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਲੈਸ ਦੈਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੈਸ ਦੈਨ 10 ਮਤਲਬ 10 ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਘੱਟ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੰਟਰਵਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਫਰਕ ਬਣ ਸਕਦਾ, 10, 20, 30 ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਗੈਪ ਹੋ ਸਕਦਾ, 10 ਦਾ ਗੈਪ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਸ ਦੈਨ 10 ਮਤਲਬ 10 ਤੋਂ ਘੱਟ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਵਲ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ 0 ਤੋਂ 10। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਇੰਟਰਵਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਹੋਏਗਾ, 1 ਹੋਏਗਾ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ਅਤੇ 9 ਤੱਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। 10 ਇੱਥੇ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 10 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਗਲੇ ਇੰਟਰਵਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਲੈਸ ਦੈਨ 10 ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੰਟਰਵਲ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਤੋਂ 10 ਬਣ ਰਿਹਾ। ਨੈਕਸਟ
ਲੈਸ ਦੈਨ 20 ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਬਣੇਗਾ 10 to 20। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ 10 ਆਏਗਾ, 11, 12, 19 ਤੱਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੈਸ ਦੈਨ 20 ਦਾ ਇੰਟਰਵਲ ਹੈ। ਲੈਸ ਦੈਨ 30 ਤਾਂ ਇਹ ਬਣੇਗਾ 20 to 30। ਲੈਸ ਦੈਨ 40, 30 ਤੋਂ 40। ਲੈਸ ਦੈਨ 50। ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੈਸ ਦੈਨ 50। 50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਓ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਇਹ 50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ 49 ਤੱਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੀ ਨੇ, ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਮੂਲੇਟਿਵ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਐਫ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਲਾਸਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸੇਮ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਸ ਦੈਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, 5 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਬਕਾਇਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿ ਲੈਸ ਦੈਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗੀ 17 - 5, ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ 31 - 17, 41 - 31 ਅਤੇ 49 - 41। ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ 'ਚੋਂ ਛੋਟੀ ਵੈਲਿਊ, ਵੱਡੇ 'ਚੋਂ ਛੋਟੀ ਵੈਲਿਊ ਅਤੇ ਵੱਡੇ 'ਚੋਂ ਛੋਟੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 12, 14, 10 ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 8 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਣ ਗਈ ਐਫ ਬਣ ਗਈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਛ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 17 - 5 ਕਰੀਏ ਕਿ 5 - 17 ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 17 - 5 ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 12, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 5 - 17 ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 12 ਆਉਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਰਸਨਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਉਹ 0 ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟੀ ਵੈਲਿਊ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੇਮ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਅਗਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਹੋਈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਲੈਸ ਦੈਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਸਟੇਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿੰਪਲ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲਸ ਔਰ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਥਡ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਟੈਪ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਪਨ ਐਂਡਡ ਸੀਰੀਜ਼। ਓਪਨ ਐਂਡਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਆਹ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ ਨੇ, ਆਹ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਾਂ 0 ਤੋਂ 10, 10 ਤੋਂ 20, 20 ਤੋਂ 30, 30 ਤੋਂ 40 ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਮੋਰ ਦੈਨ 40। ਆਹ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੱਡਤੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰ ਦੈਨ 40 ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 40 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਟਰਵਲ ਲੈ ਲਓ 40 ਤੋਂ 50 ਲੈ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਐਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ 10 ਦੇ ਗੈਪ ਦੇ ਇੰਟਰਵਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 40 ਤੋਂ 50 ਦਾ ਇੰਟਰਵਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਿੰਪਲੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓਗੇ ਆ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇੰਟਰਵਲ ਐਡ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਅਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ਲੀ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਅਨਈਕੁਅਲ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ। ਅਨਈਕੁਅਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ 0 ਤੋਂ 10, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਤੋਂ 30 ਆ ਜਾਏ,
30 ਤੋਂ 40, 40 ਤੋਂ 60 ਇੱਦਾਂ ਆ ਜੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2, ਇੱਥੇ 8, ਇੱਥੇ 3 ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਪੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 6। ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ 10 ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ 20 ਦਾ ਗੈਪ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ 10 ਦਾ ਗੈਪ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ 20 ਦਾ ਗੈਪ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 10-10 ਦੇ ਗੈਪ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੋੜ ਲੂੰਗੀ 10 ਤੋਂ 20 ਅਤੇ 20 ਤੋਂ 30, ਆ ਮੈਂ 2 ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਤਾ ਨਾ, 10-10 ਦਾ ਗੈਪ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ। ਅਗਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, 30 ਤੋਂ 40 10 ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ 20 ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੋੜੂੰਗੀ 40 ਤੋਂ 50 ਅਤੇ 50 ਤੋਂ 60। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ 2 ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ 2 ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 2 ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹੂਗੀ। ਇਸ ਇੰਟਰਵਲ ਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਤੋੜਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ 2 ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਤੋੜੂੰਗੀ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਜਦੋਂ 8 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 4 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, 4 ਹੋਏਗੀ। 30 ਤੋਂ 40 ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 3 ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਇੰਟਰਵਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਤੋੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਇਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਤੋੜ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 3। ਸੋ ਇਹ ਵੀ 3, ਇਹ ਵੀ 3। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਕੁਅਲ ਇੰਟਰਵਲਸ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹੂਗੀ। ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਆਲ ਇਨ ਵਨ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਔਰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਲਿੰਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ।